یہ تھے غلام عباس میاں والی سے جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ اتنا ہی، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ذرا بچ کے۔ شالیمار، لذت کی بات ذائقے کے ساتھ۔ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل اشرف میڈیکل سرگودا اب بڑوں کی انتہائی نگہداشت کی سہولت کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی انٹرنیشنل معیار کی جدید آلات سے مزین نرسری، جس میں وینٹیلیٹر، انکیوبیٹر اور وارمر کی سہولت موجود، علاج، الٹرا ساؤنڈ اور بغیر دردوں کے ڈیلیوری، چھوٹے اور بڑے آپریشن کے لیے جدید ترین آپریشن تھیٹر اور 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس، کریٹیکل پیشنٹ کا علاج، سی ٹی اسکین، لیبارٹری، فارمیسی اور لفٹ کی سہولت موجود ہے۔ ایڈریس اشرف میڈیکل سینٹر، کینچی موڑ، لاہور روڈ، سرگودا۔ فون نمبر 0483225200 up to 10، موبائل نمبر 03213335۔ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس، فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس نزد گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، چاندنی چوک، بلاک نمبر 21، سرگودا۔ فون 048-325-9090، 048-370-1080۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح پیارے ویورز، میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں اور تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم دیکھنے، چاہنے اور سننے والوں، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ نیوز کا بگ شو ذرا بچ کے۔ اور آج واقعی ذرا آپ کو بچنا پڑے گا کیونکہ آج کا شو ذرا بالکل ڈیفرنس ہے۔ اس ڈیفرنس شو میں میرے ساتھ آج میری کو ہوسٹ ہیں منزہ جی۔ منزہ، آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے کہ آج واقعی کچھ ہونے والا ہے؟ جی بالکل جی لسنرز، ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اسی لیے ہم نے آج کائنات میں رنگ بھرنے کے لیے دو خوبصورت گریسفل پرسنالٹیز کو آج اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا۔ ان کے آنے سے 4 چاند لگ گئے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کس چاند کو دیکھوں گا۔ باہر کیف چاند تو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے آج کے دونوں مہمانوں کو۔ خواتین، واقعی پروگرام کا کوئی خاصہ ہو یا کوئی ایسا ادبی سلسلہ یا کھیلوں کی رونق، ہر طرف رنگ بھر دیتی ہیں۔ جی منزہ، آغاز کرتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے مہمان کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی شکریہ خان صاحب۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ فرح دیبا۔ یہ ہیلتھ سپروائزر ہیں، اس کے علاوہ رائٹر ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بہت خشک مزاج ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ اگر ان کو دیکھیں گے، ان کا انٹروڈکشن دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہیلتھ سپروائزر ہونے کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں، لکھاری ہیں، لکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت بہترین شاعرہ ہیں اور ہم آج اس پروگرام میں ان سے شاعری سنیں گے بھی۔ اور اس وقت دوسرے میرے اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہیں، جوگیا میرا ہکا کم کر دے، کوئی ہی اجے میں کو دم کر دے، کہ ڈھولا میں کو یاد آوے نا۔ جی، میرا اشارہ اس وقت پورے پنجاب کی ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی، پامسٹ اور ہاؤس وائف، یہ دو اتنے بڑے گن ہیں، اتنے بڑے گر ہیں کہ ان دونوں کو لے کے چلنا سب سے بڑی مشکل، ہاؤس وائف ہونا، جہاں اعزاز بھی ہے وہاں مشکل بھی ہے، اور پھر اپنے پیشن کو قائم رکھ کے اسے ایز اے پروفیشنل اڈاپٹ کرنا اور باقاعدہ اس پہ ورک کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کا عمل قابل ستائش ہے۔ جب فرسٹ ملاقات ہوئی تو مجھے ایسے ہی لگا کہ ہماری فلموں کی سپر سٹار انجمن آ گئی، انجم سے چہرہ ہٹا تو پھر مجھے اور پنجابی کہندے نے چولے پہن لگے۔ لیکن اب آپ کو میں زیادہ چولے اس وقت سے نہیں پڑھنے دوں گا کہ میرے ساتھ ہیں یہ دونوں میرے آج کے گریٹ پرسنالٹیز کے گریٹ مہمان، مسکراتے ہوئے سرائکی بیلٹ کا ایک خوبصورت ستارہ۔ یہ ذرا باتوں میں جب ہم چلیں گے تو پھر لیں گے تھوڑا سا کنارہ۔ جی میرے ساتھ اس وقت دوسری میری مہمان موجود ہیں، مہوش بلوچ۔ السلام علیکم دونوں مہمانوں کو، اسپیشلی میں فرح دیبا پہلے آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مہوش بلوچ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مہوش؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، خیریت سے ہیں۔ آپ کو کیسا لگا ہمارے بگ نیوز کے بگ شو کا یہ چھوٹا سا اسٹوڈیو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت جو ہٹ کے لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اور کیا آپ سے گپ شپ ہوئی ہے، بہت
एक नई चीज़ फीलिंग आई है कि अच्छा लग रहा है। बस आपने बातों बातों में इस्तेमाल किया जरा हट के अच्छा लग रहा है, ये हमारा टाइटल है प्रोग्राम का, बिग न्यूज का बिग शो, जरा बच के। लेकिन आज आपने सुन लिया है महविश बलोच की बात से कि जरा हट के, हटे वो कहते नहीं टांगे यार हटे, इस तरह टांगों का तो दौर खत्म हो गया। सामने मोहतरम, क्या खूबसूरत दौर था, मोहब्बतें तकसीम हुआ करती थी, जोश जज्बे जमा हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ अहदो पैमा हुआ करते थे। कहाँ गए वो सब लोग, कहाँ गए वो वादे बईद, किथे गईयां बेरियां ते किथे तेरे पिपलां दी छां गई। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि बातों बातों में हम उन सारे माहौल को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करें। फरादीबा जी, आपका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जिसे मैं समझता हूं कि खिदमत खल्क का सबसे अहम तरीन शोबा कहा जाए तो ये बेजाना होगा। क्या महसूस करती हैं आप? पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप खुद अपनी जुबानी तारुफ करवाइए हमारे सुनने और देखने वालों को। जी, मैं नेशनल प्रोग्राम जिसका अब नाम IRMNCH कर दिया गया है, कभी ये वज़ीर आज़म प्रोग्राम के नाम से था, उसमें एज ए लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र काम करती हूँ। और इसके अलावा मैं होमियो डॉक्टर भी हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जब मौका मिलता है कभी तो शायरी भी करती हूँ। और लिखने में मुझे जब कहीं कोई हकीकत नज़र आती है तो मैं उसे लिखे बगैर नहीं रह सकती। ख़ुसूसन जब औरतों की बात आती है तो मेरा कलम जो है वो किरतास पे जो है वो खुद ब खुद कलियाँ बिखेरने लगता है और मैं मजबूर हो जाती हूँ लिखने पे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि मैं रूहानी मुआलिज भी हूँ, लोगों का इलाज करती हूँ। और बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से भी बाहर से भी मुझसे रब्ता करते हैं और ऑनलाइन इलाज करवाते हैं और बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग में करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी जो यूनियन है लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स की, उसकी मैं सरगोदा लेवल पे चेयरपर्सन हूँ। और सबसे बड़ा एजाज़ जो हासिल है हमें वो ये है कि इस तहरीक की पहली ईंट मैंने रखी और सरगोदा से इसका स्टार्ट लिया। और मुझे आज भी याद है कि मुझे लेटर भेजा गया कि फरादीबा फसाद की जड़ है, और आज वो फसाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, गली गली में हर जगह पे। और जब धरने दिए जाते हैं ख़ुसूसन तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फसाद को एक छोटी सी चिंगारी जो सरगोदा से उठी और देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गई। गली गली में शोर है, फसाद की जड़ फरादीबा जो इस वक्त एक मोर है। आप बाकी एक मोर हैं जब आप अपने लफ्ज़ों के पंख बखेरती हैं। आपने अभी बातों बातों में एक बड़ा खूबसूरत आपने जुमला अदा किया जिसकी मैं तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। और आप माशाल्लाह रूहानियत को भी आप जानती हैं और आप रूहानी तौर पे इलाज भी करती हैं। और मुनिज़ा, मेरा जी पता है क्या चाह रहा है कि मैं कुछ देर के लिए पागल हो जाऊं और आप मेरा रूहानियत से इलाज करें। बड़ा खूबसूरत और बड़ा वसी तारुफ है। इस तरह के चुटकुले देखने वालों को भी महसूस करना होता है। आप सब लोग इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं, ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है। तो मुनिज़ा, महविश बलोच साहबा से आप कुछ पूछेंगी या मैं? जी बिल्कुल सर, आपने वैसे तो इनका तारुफ बहुत अच्छे तरीके से करवाया, क्योंकि जिसका तारुफ आप करवाते हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो फिर भी मैं ये चाहूँगी कि महविश बलोच साहिबा आप अपने लफ्ज़ों में अपना तारुफ करवाएं, क्योंकि व्यूअर्स यकीनन जानना चाहते होंगे। मैं यही बताऊंगी, मेरा नाम महविश बलोच है, मैं प्रोफेशनल पामिस्ट हूँ और सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मतलब मदरलैंड मेरा जो है वो मुल्तान है। और मैं ये अपने एक मेरा पेज भी है फेसबुक पर बोलते हाथ के नाम से, उसमें मैं यही सब लोगों को बताती हूँ कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने मदर नेम और अपना जो है फुल नेम लिखकर मुझे भेजें। और कोई से भी कोई मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं और कांटेक्ट नंबर जो है मेरा वो वहाँ पर पेज पे मौजूद है और मैं फिर उसके मुतालिक बताती हूँ। वैसे मैं प्रोफेशनली पामिस्ट हूँ, लेकिन लोग मुझसे जब अपने दिल की बातें करते हैं तो उनके भी मैं जवाब दे देती हूँ, अच्छा लगता है। कभी किसी ने आपसे अपने दिल की बात आपके बारे में भी कहने की जसारत की महविश बलोच साहब? जब लोग प्यार करते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली दिल की बात तो करते हैं सर, क्यों नहीं। तो दिल की बातों का जवाब आप फिर किस तरह से देती हैं? ये कह देती हैं कि जी नू जी हुंदी है, ओए चलियो होर मोहब्बत की हुंदी है। हासा निकल गया ना, देखा सर, मोहब्बत का ताल्लुक मोहब्बत से ही होता है। जी बिल्कुल, मैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर तरीका जरा रॉन्ग हो रहा है होगा
تو وہاں پر پھر رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ عمر کا تقاضا نہیں ہے اور جو ہے اور حالات کا بھی تقاضا یہ نہیں ہے، لیکن سنی سب کی جاتی ہے، کہیں وہی جاتی ہے جو آپ نے اپنے کہنا من ہوتا ہے، آپ نے اپنے بہت اچھے مہوش، مجھے یقیناً آپ کی گفتگو اور آپ کی باتوں سے، آپ کی ادا سے یہی امید تھی کہ آپ ہمیشہ، کیونکہ دیکھیں آپ جس فیلڈ میں ہیں ایک بندہ نہیں ہزاروں بندے آپ کو ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ کبھی کوئی اور طرح کا ہاتھ دکھائے۔ تو میں نے یہ دیکھ کے اپنی ذات کو مطمئن کر دیا کہ آپ میں وہ کیپیبلٹی موجود ہے، مہوش بلوچ کی ذات میں وہ جرت اور وہ دلیری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو آپ اسے بڑے اچھے طریقے سے سنب کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی کہ جب مجھے فیس بک پہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے اور ایک سوال پوچھیے۔ یہ بتائیے مہوش کہ ایک سوال ہی کیوں؟ اگر میرا سوال چاہے کہ ایک کے بعد میں آپ سے دوسرا سوال پوچھوں تو کیا میں نہیں کر سکوں گا؟ سر پھر تو فیس دینی پڑے گی نا میں۔ اچھا ایک سوال کی فیس نہیں ہے، دوسرے کے لیے فیس دینی پڑے گی۔ یہ تو سر یہ کہنا کہ میری فیلڈ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جیسے ڈاکٹر ایک مسیحا کی طرح ہم بھی کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ سے فیس لیتا ہے، وہ پابند کرتا ہے آپ کو صرف وہ پرچہ دینے کا، لیکن آپ اس کی فیس دیتے ہیں۔ دوائی تو آپ میڈیکل سٹور سے لے کر کھائیں گے نا۔ چلیں درست ہو گیا، باتوں باتوں میں بات آگے بڑھے گی۔ اگر آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب درست دے دیا تو پھر میں آپ کو دوسرے سوال کی فیس ضرور ادا کروں گا۔ دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فرادیبہ جی کہ آپ ماشاءاللہ ایک لیڈر بھی ہیں، آپ روحانیت کا علم بھی جانتی ہیں، نہ صرف علم جانتی ہیں بلکہ روحانیت کے ذریعے منزہ باقاعدہ لوگوں کا علاج بھی کرتی ہیں، پھر آپ ہومیوپیتھک بھی ہیں۔ اتنی ساری چیزوں کو آپ کی اکیلی ذات، آخر آپ بھی تو ہاؤس وائف ہیں، آپ کے بھی اللہ پاک نے پیارے سے بچے عطا کیے ہیں، آپ کو بھی ہسبینڈ ہے، آپ کی فیملی ہے، تو آپ کس طرح سے یہ سب کچھ مینج کر پاتی ہیں؟ کبھی کوئی پرابلم فیل ہوئی، کبھی اکتاہٹ محسوس ہوئی؟ جی ایسا تو نہیں ہے، اکتاہٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا لائف پارٹنر جو ہے نا وہ کوآپریٹیو ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، جو میرے میاں ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب میں بزی ہوتی ہوں تو وہ مجھے پوری سپورٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ایک عام شوہر کی طرح میرے اوپر حکم نہیں چلایا، انہوں نے کبھی مجھے مجبور نہیں کیا یہ کر دو وہ کر دو۔ جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں نے پورا ٹائم دیتی ہوں، ان کی سارے فرائض میں اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرے بچے ماشاءاللہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور چھوٹا میرا جو بچہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے اب 9th میں آ گیا، لیکن یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے جب میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک روایتی مرد ہوں اور میرے پیچھے لگ جائیں تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا تو یہ سارے کام میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ان سب کے پیچھے بلا شبہ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے، اور میرے والدین بھی چونکہ میرے قریب رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ مجھے امی ابو نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، ہر جگہ پہ مجھے گائیڈ کیا، اور جہاں بھی میں نے کمزور پڑتے دیکھا خود کو، میرے والد صاحب نے مجھے وہاں پہ طاقت دی، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں نے یونین میں شمولیت اختیار کی، جب میں نے سٹارٹ لیا تو ابو کو بڑے فون آئے، ڈاکٹر صاحب اپنی بیٹی کو منع کریں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میرے ابو نے کہا کہ اگر تم صحیح ہو تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، تم ایک نیکی کا کام کر رہی ہو، تم مظلوموں کے حق کے لیے کھڑی ہو رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں فرادیبہ، آپ نے کہا کہ میری کامیابیوں کے پیچھے میرے ہسبینڈ اور میرے فادر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو لوگ 99% یہ نعرہ لگاتے ہیں اور یہ محاورتاً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کہتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم اس بات کو پوائنٹ بناتے ہوئے منزہ چلیں گے مہوش بلوچ صاحبہ کی طرف۔ مہوش، آپ نے فرادیبہ صاحبہ کی ساری باتیں سنی، جب آپ کی اور ہماری آف دا کیمرہ آف دا ریکارڈنگ جب ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی تھی، تو آپ نے اپنے میاں حضور کا نام لیتے ہوئے جی پہ بڑا سٹریس کیا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ واقعی جی آپ نے بڑے رسپیکٹ سے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم فرادیبہ جی کے ہسبینڈ کے بارے میں کچھ ان سے پوچھیں، کیا ان کی کامیابی کے پیچھے بھی ان کے میاں ہیں یا کوئی اور پرسنالٹی ہے، یا یہ خود سمجھتی ہیں کہ مجھ میں اتنی ہمت طاقت وسعت عطا کی ہے میرے پروردگار نے کہ یہ سب کچھ جو ہے آج یہ میرے دم سے ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے
जाना नहीं कहीं, रहना है हमारे साथ, क्योंकि हम लेंगे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और फिर छोटी सी कमर्शियल ब्रेक तो बाद सजनों ते वेलियो आवांगा हवा बन के बूहे बारियां ते नाले कंधन टप के। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मेयार की जदीद आलात से मुज़य्यन नर्सरी जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद, तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, PICU, NICU और HDU वार्ड का कयाम, ब्लड बैंक और खून की मुंतकिली की सहूलत भी मौजूद है। यरकान वाले बच्चों के लिए LED फोटोथेरापी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्टी, औकातकार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, चाइल्ड एंड न्यूनाटोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुरम नवाज वड़ाई, औकातकार दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ हुसैन शाहिद, औकातकार शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया अमजद, औकातकार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अली, औकातकार दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज, अल्ट्रासाउंड और बगैर दर्दों की डिलीवरी, छोटे और बड़े ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, क्रिटिकल पेशेंट का इलाज, CT स्कैन, लेबोरेटरी, फार्मेसी और लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10, मोबाइल नंबर 03213335। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर पैनल्स में एक और इजाफा, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आमिर अब्बास बलोच, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्ता का ऑपरेशन, हर्निया, पेट की रसोलियां, छाती की सर्जरी, मैदा और आंतों की सर्जरी, शुगर के मरीजों के जख्मों का इलाज, पेट की तमाम सर्जरी बजरिया लेप्रोस्कोपिक कैमरा की जाती है। माहिर और तजर्बाकार गायनेकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा फुरकान, 99% नॉर्मल डिलीवरी के चांस और डिलीवरी के लिए जदीद तरीन सहूलियात, मुनासिब रेट पर, हमल की पेचीदगियां, बांझपन का जदीद इलाज और कम सिन लड़कियों के गायनी मसाइल का हल, 3D, 4D, TVS कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जिसमें पैदाइश से पहले बच्चे की मॉनिटरिंग, बजरिया CTG मशीन, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर, बच्चों की पैदाइश के बाद इंटरनेशनल मयार की नर्सरी, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी, वार्मर और वेंटिलेटर की सहूलत। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। फोन 048-325-9090, 048-370-1080। जी, देखने और सुनने और चाहने वालों, मैं आप सबका इनाम खान, और हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आप समाज फरमा रहे हैं, देख रहे हैं बिग न्यूज का बिग शो जरा बच के। और जरा बच के में हमेशा की तरह मेरे साथ मेरी को होस्ट मुनिजा। और इस पहली कमर्शियल ब्रेक के बाद जब मैंने इस तरफ देखा तो रौनकें ही रौनकें, मिजा, मोहब्बतें और खुशियां बखेरने वाले मेरे सरगोधा के ये फनकार जिन्हें मैं शाहीन कहता हूँ, इनकी परवाज़ बड़ी बुलंद होती है। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरफन मौला हैं, करैक्टर एक्टर हैं, हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, शहजाद वासिफ। और अगर हम उनसे आगे जाएं तो यकीनन आपको ये भी चेहरा जाना पहचाना दिखाई देगा। ज़्यादा शौक़ था गायकी का, लेकिन गायकी के अलावा अब एक्टिंग में भी काफ़ी हद तक कामयाबियाँ समेट रहे हैं। और इनकी कामयाबियों के पीछे शहजाद वासिफ मरहून मिन्नत हैं, असलम प्रिंस जी। और आगे देखिए हमारे वर्ल्ड स्टाइल फनकार जो हर किरदार को बड़ी खूबी से निभाना जानते हैं, तारिक जलाल, और ये हमारा हिस्सा है बिग न्यूज़ के चैनल का। और अब हिस्सा बने हमारे साथ शहजाद वासिफ भी। हमने सोचा कि बारों बारी सबको बुला के ज़रा मिजाह की जो एक महफिल है वो सजाई जाए। और जब इन्हें पता लगा कि आज दो खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आज हमारे स्टूडियोज़ की जीनत हैं, तो ये पूरे 2 घंटे पहले आके बैठ गए थे। खान साहब को जब पता लगा, जो हमारे CEO हैं सैफ खान साहब, उन्होंने AC बिजली शिजली बंद करवा दी। और मेरे आज के इन प्यारे मेहमानों से मिलने का इन्हें इतना शौक था कि पसीने विच नहा के तो फिर पसीने विच ही नहाते रहे। तो चलते हैं अब हम फिर दोबारा से अपने मेहमानों की तरफ। जी, महविश बलोच साहबा, आप
खूबसूरत हाउस वाइफ हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने 3 फूल जैसे बच्चे आपकी झोली में डाले, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, ये कंप्लीट फैमिली होती है। मियाँ आपके बड़े केयरिंग हैं आपने बताया। तो मैंने आपसे ब्रेक लेने से पहले सवाल किया था, क्या जो बात फरादीबा साहब ने कही कि कामयाबी के पीछे मर्द की, औरत का नहीं बल्कि औरत की रिस्पेक्ट और कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ होता है, आप क्या कहेंगी माविश बलोच साहबा? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये एक सच्ची बात है कि एक कामयाब औरत के पीछे उसके हस्बैंड का, बेटे का, बाप का ज़रूर कहीं ना कहीं रोल होता है, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसको हमेशा मानना चाहिए कि आपको अगर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई इनकरेज कर रहा है, तो ये चीज़ें मानने के हिसाब से आती हैं और अताअत में भी आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनज़्ज़म। बिग न्यूज़ वाले आपको भी पैसे देते हैं, मैं कोई डबल पैसे नहीं लेंदा। तुसी भी कोई सवाल कर लो कि मैं ही बोले जाना, फिर तुसी कहंगे सर आप नहीं बोलते, आप मुझे मौका नहीं देते, सर आप ही बोली जाती हैं, जब आप सवाल करते तो मैं आपकी तरफ देखती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ देखती हूँ, तो फिर मुझे दोबारा आपकी तरफ देखना। आज मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ क्योंकि 2 बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं, और वजूद ज़न से वाकई अगर कायनात में हुस्न है तो आप भी वजूद ज़न का हिस्सा हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जब से मैंने शो शुरू किया है अभी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज आप ही को बोलना चाहिए। नहीं, जब हमारे मर्द हज़रात मेहमान होते हैं तो तब भी मैं आपको बाकायदा बराबरी का हिस्सा देता हूँ। एक अच्छे होस्ट की यही मिसाल है कि वो अपने साथियों को, अपने को स्टार्स को या अपने को होस्ट को साथ लेके चले। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर फरादीबा से है कि आप डॉक्टर तो ये आपका जो है ये जो पेशा है ये तो माशाल्लाह अल्लाह ताला के नज़दीक भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और इसके अलावा जो है आप लिखती भी हैं और शायरी भी करती हैं। तो ये जो लिखती हैं और शायरी करती हैं आप, ये कब से कर रही हैं? और मतलब कभी आपने कोई डाइजेस्ट वगैरह ये जो होते हैं, मुझे खुद भी वैसे तो पढ़ने का बड़ा शौक है इसको, तो अब तो आजकल टाइम नहीं होता, लेकिन एक टाइम था अगर हम 19 या 95, 6, 7 में जाए, 90s में चले मैं कह लूँ कि अगर जाएँ तो 2010 तक लोगों का टीवी की तरफ रुझान खवातीन का कम होता था, डाइजेस्ट की तरफ ज़्यादा होता था। मैडम 90s का दौर आपको याद है? मैंने जितने तक याद पाया उदों तो तुसी मां दी कुछ छोड़ी। 96 से लिखना शुरू किया मैंने, 96 के एंड में, और सरगुज़श्त एक माहनामा आता था कराची से, उससे मैंने स्टार्ट किया। सरगुज़श्त? हाँ जी, उससे मैंने स्टार्ट लिया, और फिर बहुत से माहनामे जो थे, दोशीज़ा में बहुत लिखा मैंने, पाकीज़ा में, ख़वातीन डाइजेस्ट में, और इस तरह के ढेरों जो रसायन थे, किरण वगैरह। हाँ जी, और इन सारी चीज़ों को करते करते, और फिर मैंने सरगोदा एक्सप्रेस में मैं 6 साल से लिख रही हूँ। उसमें मेरा सफ़रनामा ईरान का भी कंप्लीट हुआ है। अभी मैंने सीरिया का शुरू किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से वो आएगा। तो ये है कि मैंने कॉलम्स भी लिखे अखबारात में, आर्टिकल्स भी मैंने लिखे रसाइल में, शॉर्ट स्टोरीज, अफसाना, और इस तरह की ढेरों चीज़ें, और शायरी मैं करती हूँ जब मेरा दिल करता है। अच्छा, शायरी के लिए आप अपने दिल की मोहताज हैं जी। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आपका दिल इस वक्त कुछ हमें सुनाने को करेगा, तो आप क्या हमारी इस ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुँचाएंगी मिस फरादीबा? जी, शायरी, किसी शायर को कहना कि अपनी शायरी सुनाओ एक बड़ा एक अच्छा तजुर्बा होता है, लेकिन माजरत के साथ कि शायर को अपनी शायरी याद नहीं रहती। तो मैं तुसी बेशक महविश बलोच साहब की शायरी सुना दो सानू कोई तरह। जी जी, मैं अपनी एक गज़ल पेश करती हूँ जी। ठीक है जी। अर्ज़ है कि मेरा प्यार मुझसे जुदा तो नहीं है। वाह, मेरा प्यार मुझसे जुदा तो नहीं है, उसे चाहना कुछ खता तो नहीं है। बहुत अच्छे। मेरा प्यार मुझसे जुदा तो नहीं है, उसे चाहना कुछ खता तो नहीं है। सबा उनकी गलियों में जाती तो होगी, सबा उनकी गलियों में जाती तो होगी, बताना जरा वो मिला तो नहीं है। वाह। बहारों का मौसम जो छाया है दिल पर, बहारों का मौसम जो छाया है दिल पर, नया गुल कोई फिर खिला तो नहीं है। वो दामन बचाता है चाहत से मेरी, वो दामन बचाता है चाहत से मेरी, ये उल्फत है नेमत सजा तो नहीं। बहुत अच्छे। है गुर्बत में रखा मुझे मेरे रब ने, है गुर्बत में रखा मुझे मेरे रब ने, कहीं इसमें मेरी खता तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसमें हासिल गजल शेर है कि जीऊंगी अगर मुझको वो छोड़ देगा। जीऊंगी, क्या आज़म है, जीऊंगी जीऊंगी अगर मुझको वो छोड़ देगा,
मेरा प्यार है वो खुदा तो नहीं। वाह, बहुत अच्छे, वेल जी। महविश बलूच साहबा, मुझे बावसूख ज़राए से ये इत्तला पहुंची है कि माशाल्लाह आप गाती भी हैं और कभी कभी कुछ कहती भी हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, ये आप हमारे चाहने, सुनने और देखने वालों को बतलाइएगा। सर कहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं कहती, अब वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कभी कभी आवाज़ है तो कुछ ना कुछ गुनगुना लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि अच्छी आवाज़ है, अब आप कहें तो फिर कुछ सुना देते जी क्यों नहीं। ये आज की महफिल जो है मैं समझता हूँ कि आप दोनों के दम से सजी है, तो जब आप इसमें कुछ हमें सुनाएंगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे आज के इस महफिल के सिलसिलों में 4 चांद लग जाएंगे। सामिन मोहतरम, बताता चलूँ कि महविश बलोच साहबा का ताल्लुक प्योर सराइकी घराने से है। मुल्तान या बहावलपुर की जो बेल्ट है ये, और ख़ास तौर पे तौंसा शरीफ, इनके ननिहाल का शहर तौंसा शरीफ की 2 ही मशहूर चीज़ें हैं, एक महविश बलोच और दूसरा चौंसेदा अम्ब। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ियाँ खूबसूरत ने। तो चलते हैं जी हम महविश साहिबा की तरफ, देखते हैं इनकी आवाज़ में कितना सुर है, बल्कि मैं तो कहूँगा इनकी आवाज़ में भी मुझे वो मिठास महसूस हो रही है जो चौंसा शरीफ के आम में होती है। सर आपने कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही मुझे क्या कहते हैं कि इतना चढ़ा दिया कि आप फिक्र ना करें, जहाँ महसूस होगा मैं उसे मिठा कटा लूँगा। शुगर ना हो जाए लोगों को। तो सबसे पहले सर मैं एक शेर अर्ज करती हूँ जी। सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पाँव में हर रोज़ छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगी कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो ये मेरी ज़िंदगी का सर जीने का सबब है कि मोहब्बत की सबसे एक खूबसूरत चीज़ ये है कि वो दिल को जहाँ जोड़ती है, और जिस दिन मोहब्बत ख़त्म होती है चेहरे को वो उसकी नूरानियत खींच लेती है। तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या हो गया कि एक दिन में ऐसे मुरझा गए आप। क्या खूबसूरत आपने बाद में रदीफ काफिया जोड़ा है कि मोहब्बत जो दिल को जोड़ती है और जब ये टूटती है तो फिर चेहरे की जो नूर है उसे झंझोड़ती है, चेहरे के नूर को झंझोड़ती है। प्लीज, जो आपको खास तौर पे पसंद भी हो। सर चांदनी रातें बहुत क्या पसंद है, बात, वही जी सुना देते हैं। जी बिल्कुल। चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। जी, चांदनी रातें, खूबसूरत गीत जी। अच्छा, अब आते हैं जी, कम टू द पॉइंट। मैं महविश साहबा आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, चूँकि आप पामिस्ट हैं और पामिस्ट का दर्जा जो है मैं समझता हूँ बड़ा बुलंद होता है। एक सवाल है आपसे, उसके लिए मुझे क्या डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, हाथ दिखाना पड़ेगा, या किस तरह से आप मेरे उस सवाल को बूझ पाएंगी? सर आप जिस तरह आपका दिल करता है। नहीं, आप, इट्स अप टू यू। आपने कहा ना कि आप, जी, आप अपने डेट ऑफ कुछ लोग अपना बता, डेट ऑफ बर्थ में दसी ते रौला पै जाएगा, मेरी उम्र का जेड़ा रौला है सारा खुल जाएगा मैं कितने साल हूं। लेकिन मैं चूंकि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, ईयर ना बताएं। अच्छा, फिर भी काम चल जाएगा। जी, चलेगा। लो जी, बड़ी गल ठीक हो गई जी। 2809 अगे भी दस दिन है 58 और सर अपना मदर नेम भी 28 तारीख 9वां महीना और 58 सन। सर आपका स्टार स्कॉर्पियो बनता है सर, बुर्जे अकरब। और इस तरह के लोग ज़िंदगी में जहद मुसलसल पर जो है बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और कामयाबी इनका मुकद्दर होती है, लेकिन अपने और काफ़ी ज़्यादा ये लोग खुद गर्ज भी होते हैं। ये स्टार वाइज आपको बता रही हूँ, लेकिन जहाँ आपका नाम आता है वहाँ यह है कि अपनी ज़िंदगी में आपने अपनी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा जो है जिद्दोजहद की है। यूँ कहें कि स्टार्ट लाइफ का या इनकी लक का स्टार्ट जो होता है वो इनके अपने ही कोशिशों से होता है। ये नहीं होता कि इनको कोई हेल्पिंग हैंड मिलता है और ये ऊपर की तरफ जाते हैं। अपनी ही कोशिश और मदद से आप जो हैं अपनी तरक्की की तरफ गए हैं। थोड़ी सी हम डेट को जरा आगे पीछे कर लें, क्योंकि थोड़ा सा अबहम है, तो अगर मैं 9 या 6 या 3 और 9वां महीना और यही डेट 58 जो मैंने आपको सन बताया, तो फिर क्या इसमें थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी? फिर मेरा ख्याल मेरा स्टार चेंज हो जाएगा। नहीं सर,
یہی سٹار رہے گا. یہی سٹار رہے گا. ٹھیک ہے, یہی سٹار کی کوالٹی یہی ہے کہ تو میری شادیوں کا اندازہ آپ بتا سکتی ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ کے ننھیال میں آپ کے ماموں نے, آپ کے نانا نے 4 شادیاں کر کے ریکارڈ کام کی, پھر بعد جو فوت ہو گئے. میری کتنی شادیاں ہیں یا ہوں گی کوئی؟ ویسے حکومت نہیں ہے لیکن پھر بھی بندہ نہیں سر, یہ آپ کا ہاتھ دے کے پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی شادی. اچھا چلیں پھر سامعین محترم, میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا کہ ماوش بلوچ صاحبہ نے میرا ہاتھ دیکھنے کے بعد مجھے کتنی شادیاں بتائیں کہ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں. بہرکیف میرے مہمان اس وقت بہت محظوظ ہو رہے ہیں ہماری باتوں سے, چونکہ ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں ہم سب لوگ. فیملی چینل ہے ہمارا اور آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا. اور اس کے ساتھ میں مہوش صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ایک بار اپنے چینل کا نام لیجئے گا, اور ہم سب ریکویسٹ کریں گے تاکہ لوگ دیکھنے چاہنے والے آپ سے سوال کرنے کے لیے نیٹ پہ, فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آپ کے چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. جی مہوش, اپنے چینل کا نام بتائیے. جی میرے پیج کا نام ہے بولتے ہاتھ کے نام سے میرا پیج ہے. آپ اسے لائک کریں, فالو کریں, کمنٹس کریں, شیئر کریں اپنے گروپس میں. وہاں پر میرا نمبر بھی آ رہا ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں پھر بھی بتا دیتی ہوں, 0347101897. ایک دفعہ نمبر کو ذرا پلیز ٹھہر کے بتائیے گا. 0347101897. اسی نمبر کے ساتھ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک. جائیے گا نہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم بگ نیوز کے بگ شو ذرا بچ کے میں آپ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او پاجی کوئی چنگی میاری تے سستی دی چاہ دے دیو. اے ساریاں خوبیاں تے صرف امید چاہ جی نے. اچھا ایلے پھڑ چاہ تے ایک اور خوشخبری بھی سن. او کی اے دے وچوں نکلے گا ایک کوپن. او دے نمبراں نو کمپنی دے نمبراں تے میسج کر تے او دے نال کی ہوے گا. ہوے گا اے کہ تسی جیت سکو گے عمرے دا ٹکٹ, موٹر سائیکل تے بے شمار قیمتی انعامات. تے لو پاجی منو پھر ایک پیکٹ اور دے دیو. تے لو پھر پھڑو ایک اور پیکٹ. اچھا جی. او پاجی او چاہ دے دیو جدے چو انعام نکل دے نے. تے ایلے پھر پھڑ امید چاہ تے تو بھی موقع تو فائدہ اٹھا. دکاندار پراواں لئی خوشخبری ہے کہ 3 کارٹن خریدن نال کوپن فری حاصل کرو تے قرآن دازی شامل ہو جاؤ. امید چاہ لے کے آ تے موقع تو فائدہ اٹھا. شالیمار میں کھانے جب جب بنے, مسکراہٹیں تب تب بڑھے. شالیمار میں پکاؤ تو لذتیں آئے, پھر سنگ اپنوں کے مل بانٹ کے کھائے. شالیمار کھانوں میں مزہ ایسا لائے, نہ چاہتے بھی کھاتے ہی جائیں. شالیمار, لذت کی بات ذائقے کے ساتھ. آئیں سولر سے اپنی بجلی خود بنائیں اور اضافی بجلی وابڈا کو بھی دیں. خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرجی عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں ہر وقت کوشاں. اب آپ کے لیے لائے ہیں بیسٹ کوالٹی سولر پروڈکٹس. نہ لوڈ شیڈنگ, نہ ہی بجلی کا بل اور نہ ہی بیٹری کی ضرورت. چائنا سے درآمد شدہ ایک کلاس سولر پینل اور 10 سال کی وارنٹی کے ساتھ سولر پینل لگوائیں. کالجز, ہسپتال, گھر, فیکٹریز اور زرعی ٹیوب ویل کے سولر پینل بھی انسٹال کیے جاتے ہیں. الحمدللہ خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرجی نے سرگودا کے نیازی VIP ہسپتال, خواجہ ارشد ہسپتال اور طیب ہسپتال میں 50 kV کا کامیاب سولر پینل مہیا کیا ہے اور کئی جگہوں میں اپنے سولر پینل انسٹال کیے ہیں جو اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرجی, بلاک نمبر 5 سرگودا, 048-376-7580. جی سامعین محترم, موسم کی پلٹ اور شاہین کی جھپٹ اور میرے ماتھے کا پسینہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے. خزاں کے بعد بہار, لیکن ہماری قسمت میں شاید بہار اس دفعہ اتنی لمبی نہیں ہے. جشن بہاراں ابھی ہم نے منایا نہیں اور گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن
सुना है कि कहकहों से मोहब्बतें बखेरने से गर्मियों की शिद्दत भी कम हो जाती है। तो मेरे इस तरफ देखिएगा, मेरे सरगोदा के खूबसूरत होनहार फनकार आज हमारे लिए क्या लेके आए हैं। जी प्यारे दोस्तों, डायरेक्टर साहब यार की गल है आप सो रहे हैं? यार शो नहीं सी रहा, मैनू ना कोई शेर याद आ रहा सी अज। चले पहले आप अपना शेर सुनाएं। तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें अपने हाथों की लकीरों में उलझ जाती हैं। वाह वाह डायरेक्टर साहब क्या बात है। अच्छा डायरेक्टर साहब ये देख रहे हैं भाई साहब, यार ये कौन है? जो आप अपनी फिल्म बनाने जा रहे हैं ना, इन्होंने उसमें अपना सॉन्ग गाना है। यार मैं फिल्म में कोई सॉन्ग नहीं पाना, इन्हें की सॉन्ग मलोक जी ने सानू सॉन्ग सुनाना है। नहीं सर, हम लोग नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं। एक बार आप इन्हें चांस दीजिए बस। यार मैं बहुत बड़ी फिल्म बना रही हूं, तू मेरी फिल्म देखी है नहीं? ये सब देखी है तो फिर सर अब जो आप बनाने जा रहे हैं वो कौन सी फिल्म है? यार स्टोरी थोड़ी सी सुन ले। जी सुनाए। एंड कैमरे ऑन हुए ने जी जी। स्क्रीन तो पर्दे हटे ने जी हट गए। तो स्क्रीन ते नेरा ही नेरा है। भाई फिल्म कवर पे लगनी है यार, अब कैसे सुनना? अच्छा सुनाए। यार स्क्रीन तो पर्दे हटे ने, एकदम चीख दी आवाज आई है, भाई ये गूंज है। ओ यार नहीं, हीरोइन ही है। अच्छा हीरोइन है। पीछे गुंडे लगे ने। अच्छा हीरोइन अगे दौड़ रही है, उधर पीछे घोड़े आ रहे ने, टक 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 टक, उधर पीछे 80 घोड़े ते अगे हीरोइन। देखिए डायरेक्टर साहब थोड़े से घोड़े कम कर ले। यार तेनू खर्चे दी पई रहंदी है कि मैं हुन फिल्म हिट ना करा, कोते पालमा घोड़ियां दी जगह। देखिए बहुत महंगाई है, दिल मेरा बहुत कम हो रहा है, प्लीज आप घोड़े कम कर लेना। यार चाची तू इस गल लो, हीरोइन दौड़ रही है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਦਗੜਨ हीरो थल्ले लथा, उन्हें लत मारी है। अरे ही भाई उसके दांत तोड़ दिए हीरोइन के आपने तो। यार छाट तू फिल्म नु छाट, ए मुंडा किस गल ते लग? ये भाई सिंगर हैं बहुत प्यारे, इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे डायरेक्टर साहब से मिलवाएं ताकि जाकर उनको अपनी आवाज सुनाऊं मैं। यार सुना तू अपनी आवाज। देखिए सही सी गाना है, आज चांस मिलने वाला है आपको। सुनावा यार, सुना सही गल है। अरे भाई सुनाए ना। सुनो फिर। हाँ सुन ले जाने वफा, हाँ सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा, सुन ले जाने वफा, जिंदगी नाम है प्यार का, प्यार के गम को समझो खुशी, प्यार का जिसने रखा भरम, उसको दुनिया में जन्नत मिली, हम निभाएंगे रस्मे वफा, हो सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा, हो सुन ले जाने वफा। यार गल सुन, तू फिल्म में तो नहीं गा सकता। क्यों? अरे बच्चा में गाया कर, को तेरा चंदा चुंदा भी बन जाएगा, तेरी आवाज बचा लेगी। ये है कि हर आने वाले फनकार के लिए इस तरह के जो मराहिल होते हैं उन्हें तय करने पड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ आसानियां होती हैं। निरे हुसन दा ना नहीं फन नाजिश, रत जिगर दी लाया शाहकार बनदा, दान दईए जे लखां जगरातियां दा, ते फिर जाके किधरे फनकार बनदा। मैं समझता हूँ मुनिज़ा के वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, वक्त की कैद हमें मजबूर कर देती है कि हम अपने प्रोग्राम को शॉर्ट कीजिए। जी फरादीबा, मेरा आपसे सवाल है कि आप माशाल्लाह इतने प्लेटफॉर्म पर आप अकेली फाइट कर रही हैं, आप ये मुझे ज़रा बताएंगी कि ये जो आप इस वक्त करंट आपका जो मेन है शाहपुर में जो तहसील हेडक्वार्टर है हॉस्पिटल का, वहाँ आप किस हैसियत से काम कर रही हैं? जी मैं लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की हैसियत से वहाँ पे काम कर रही हूँ।
اور یہ ہم نے لیڈی ہیلتھ سپروائزر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں آپ ان کو سپروائز کرتی ہیں؟ جی جی بالکل ہم لیڈی آپ کے انڈر کتنی نرسز اس وقت کام سٹاف کتنا کام کر رہے ہیں؟ میرے انڈر اس وقت 23 جو ہے LIWs کام کر رہی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ہمارا فیلڈ ورک ہوتا ہے ہمیں 2 UCs میرے پاس ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کو گائیڈ کرنا ٹریننگ دینا ان کو سپروائز کرنا یہ ہمارا کام ہوتا ہے اور جتنے بھی ہیلتھ سے متعلقہ معاملات ہیں وہ تمام لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہی یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر سے اتنے سٹاف کو کنٹرول کرنا ان کو اپنی مرضی کے مطابق تابع کرنا اور پھر پیشنٹس کے ساتھ ان کے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا سم ٹائم چونکہ پیشنٹس تو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور سم ٹائم وہ لوگ اپنی بیماری سے اتنا اکتا جاتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنے سٹاف کے ساتھ نرسز کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ آپ سپروائزر ہیں میں بھی آپ کے ساتھ بھی بڑا بھیانک سا ہو جاتا ہو تو کیا اس دوران کبھی آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کوآپریٹ کرتی ہیں اس کے باوجود انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں؟ جی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں تو لوگ بہت برا بھی مناتے ہیں. اب جیسے پولیو ڈراپس کی بات ہے تو وہ ان کے گھر جاتی ہیں تو والدین جو ہے نا وہ کوآپریٹ نہیں کرتے غصہ کر جاتے ہیں سم ٹائم تو یہ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہم جا کے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ پولیو ڈراپس بڑے ضروری ہیں. اگر ہم غصہ کریں گے تو کمیونٹی والے ہماری بات کیسے مانیں گے؟ ایک پیشنٹ ہے اگر آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے اس کو ہمیں بڑی گہرائی میں جا کے بتانا پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی TB کے بارے میں آپ دیکھیں کہ لوگ بہت ڈرتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کا فالو اپ ہو آپ کو میڈیسن دی جائیں لیکن لوگ برا مناتے ہیں اس چیز کا. پھر ہمیں ان کے غصے کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے اور ان کی باتوں کو بھی سننا ہوتا ہے اور بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جن کے بڑے سوچ سمجھ کے جواب دینے ہوتے ہیں. تو کوئی جاتے جاتے آپ ہمارے سامعین لسنرز کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں گی پلیز؟ جی پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ خوبصورت تو شاید اسے میں نہ کہہ سکوں لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ لیڈی ہیلتھ سپروائزر جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کرتی ہیں لیکن پیچھے جو مین رول ہے وہ لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کا ہوتا ہے. جب تک وہ ان کو گائیڈ نہ کریں یہ کام نہیں ہو سکتا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جتنی ایفرٹ کی ہے اتنے سالوں سے یہ حق بنتا ہے لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کا کہ اس کو مانا جائے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے گورنمنٹ بھی اور ہمارے لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ بیہائنڈ دا سین جو بندہ کام کروا رہا ہے نا اس کی بھی کوئی ویلیو ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ایک شاعرہ ہونے کے ناطے مطلب میں شعر میں یہ کہوں گی کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ راہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ راہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. بہت اچھا ویل ڈن. جی منزہ میرا مہوش بلوچ صاحبہ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کی جو پریڈکشنز ہیں کبھی یہ صحیح ثابت ہوئی ہیں؟ اس جواب کے ساتھ آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو پیغام دیتے ہوئے اختتام کریے گا. جی اب یہ تو کوئی پوچھے گا تو وہی بتا سکے گا کہ میں نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے اور کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے یہ تو کوئی بتا سکے گا. ویسے میرے جتنے بھی ابھی تک جس کو جو کچھ بھی بتایا ہے ہاتھ دیکھ کر انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نے صحیح نہیں بتایا. باقی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. کہیں ہم صحیح ہوتے ہیں اور کہیں نہیں بھی ہوتے کیونکہ وقت اور حالات بھی بعض اوقات آپ کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان ہی انسان کا دشمن ہوتا ہے. وقت بھی بعض اوقات حالات بھی ساتھ نہیں دیتے. اور بس اس میں اور کوئی دو رائے ہے. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی اپنے دیکھنے چاہنے اور سننے والوں؟ جی میں اپنے دیکھنے اور چاہنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھیں کیونکہ آپ کے اس اخلاق پر بالکل بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا اور اس سے اگلے کی زندگی سنور جاتی ہے. اور اس بات کے ساتھ میں اپنا اختتام کروں گی. بہت شکریہ آپ کا. بڑا خوبصورت میسج تھا کہ ایک دوسرے سے پیار کریں محبتیں تقسیم کریں اور جب آپ محبتیں تقسیم کرتے ہیں تو ایک سٹیج آ جاتی ہے جب نفرتیں دفن ہو جاتی ہیں. میرے آج کے دونوں خوبصورت مہمانوں نے ہمارے اسٹوڈیوز کی رونق کو نہ صرف بڑھایا بلکہ ایک خوبصورت پروگرام دیکھنے اور سننے والوں آپ کو ملا. اس کے ساتھ ہی میں سیف خان صاحب جو ہمارے CEO ہیں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت پرسنالٹیز آج میرے شو میں بلائیں. بگ نیوز کا بگ شو ذرا بچ کے اور انشاءاللہ اجازت دیجئے. نیکسٹ پھر کسی اور پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.